आपणकर जदि कुंभ राशि होई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु आपण 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय रे जानंतु। काहेकि ना कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र जन्माष्टमी ठारू बदलिबाकू जाउअछि। कारण एही जन्माष्टमी ठारू ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। सबुठार बड़ कथा एहा अटे कि सूर्य एवं बुधंकर बुधादित्य राजयोगर निर्माण हेबाकू जाउअछि आपणकर सप्तम भावरे एवं गुरु एवं शुक्र आपणकर पंचम भावरे लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण करने जाउछंती। जहा फलरे आपणकर भाग्य गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। जहा द्वारा आपणकर जीवन में चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यारू मुक्ति मिलिबाकू जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। देखंतु बुध एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबा एवं बुधादित्य राजयोगर निर्माण हेबाकू जाउअछि। शुक्र एवं मंगल मध्य राशि परिवर्तन करिवे जहा द्वारा आपणकर जीवन में किछि बड़ हेबाकू जाउअछि। आपणक जीवन में चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकू जाउअछि। पुनर्बार एही जन्माष्टमी ठारू आपणकर जीवन में खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही जन्माष्टमी ठारू आपणकर जीवन में कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करंती विश्वास करंती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु सूर्य एवं बुध आपणकर षष्ठ रे थिबारु आपणकर टिके करज बढ़ी जाइथिला। आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला। आर्थिक समस्या देखा देउथिला। धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकू जाउअछि। देखंतु सबुठार बड़ कथा एहा अटे कि सूर्य एवं बुध राशि परिवर्तन करिवे एवं बुध मध्य मार्गीय अवस्था को आसिबे। आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे एवं सप्तम भाव आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव होइथाए। आपणकर लाइफ पार्टनर भाव होइथाए। वैवाहिक जीवनर भाव होइथाए। तो यह जन्माष्टमी परे जो व्यक्तिविशेष माने व्यापार वाणिज्य करुछंती सेमानकु सेमानकर व्यापार वाणिज्य रे उन्नति देखिबाकू मिलिबा। पूर्व अपेक्षा आपणकर व्यापार वाणिज्य रे ग्रोथ हेबाकू लागिबा। आपण निजे देखिबे आपणकर ग्राहक बढ़ी पारंती। कस्टमर बढ़ी पारंती। आपण किछि नूतन व्यापार वाणिज्य मध्य आरंभ करि पारंती। केतु आपणकर सप्तम भाव रे मध्य अछंती। आपण जदि भी व्यापार वाणिज्य करुछंती काहा उपरे भी आखि बंद करिकि विश्वास करंतु नाही नहेले हैरान रे पड़ी पारंती। आपण किछि पार्टनरशिप रे व्यापार वाणिज्य आरंभ करि पारंती। जो माने कंस्ट्रक्शन काम करुछंती, जो माने विदेश रे रही कोनोसी काम कार्य करुछंती, जो माने ब्यूटी पार्लर स्टेशनरी शॉप टीचिंग लाइन रे काम करुछंती सेमानकु सेमानकर काम रे बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबा। देखंतु गुरु एवं शुक्र आपणकर पंचम भाव रे त्रिकोण रे लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण करुछंती एवं पंचम भाव आपणकर भल पाइबार भाव होइथाए। शिक्षा क्षेत्रर भाव होइथाए। संतानर भाव होइथाए। गुरु आपणकर पंचम रे थिबारु जेउ दंपति माने दीर्घ दिन धरी संतानर कामना करुथिले सेमानकर संतान सुख मध्य प्राप्ति होई पारे। आपण चेष्टा जारी रखंतु। आपणको निश्चिंत संतान सुख प्राप्ति हेबा। घर परिवार रे हसखुशीर लहरी लागी रहिबा। आपणको प्रेम जीवन रे मध्य सफलता प्राप्ति हेबा। जो मानकर कथावार्ता बंद हो जाइथिला ब्रेकअप आदि हो जाइथिला
ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମିଳନ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ, ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଖର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଖାସ୍ କରି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଜିନିଷର କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ତ ସମସ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମିବାଡ଼ି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ ଆଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବର ଅଧିପତି, କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ 2ଟି ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଧନକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାରିଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଋଣ ନେଇଥିଲେ, କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଜଣା ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ପ୍ରାଂ ପ୍ରେଂ ପ୍ରଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।